হ্যালো সবাই, আজকে আমি এসেছি অন্য একটি সাইট নিয়ে। আমি যেখানে ঘুরতে এসেছি এটা হলো গিয়ে গ্লাসগোর আধা ঘন্টা দূরে, মানে ট্রেনের দূরত্বে স্টার্লিং শহরের সাফারি পার্কে। হ্যাঁ, তো এই সাফারি পার্কটা খুবই সুন্দর, স্কটল্যান্ডের প্রথম সাফারি পার্ক। তো এই সাফারি পার্কটা 120 একর জায়গা জুড়ে নিয়ে আছে এবং এই সাফারি পার্কে মানে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে। হ্যাঁ, লায়ন, জেব্রা, রাইনো ইত্যাদি। তো এটা যদি প্রাইভেট কার থাকে তাহলে ভিতরে ঘুরে ঘুরে আসলে দেখা যায়। তো আমি যেহেতু এমনিতে বাসে করে এসেছি, প্রথমে ট্রেনে করে শহরে এসেছি, স্টার্লিং শহরে, এবং তারপর এসে এখানে বাসে করে এসেছি। তো আমার কাছে যেহেতু প্রাইভেট কার নেই, আমি হেঁটে হেঁটে বিভিন্ন জায়গায় যতদূর দেখা যায় এবং কয়েকটা অ্যাক্টিভিটি যতটুকু করা যায় সেটা আপনাদের সাথে মিলে করব, মানে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এবং দেখি আপনাদের আশা করি খুবই ভালো লাগবে আজকের এই ভিডিওটা। আমরা এখন একটা টয় ট্রেনের মতো একটা ট্রেনে উঠছি, দেখি কি কি জিনিস দেখতে পারি। এটা উঠে আস্তে আস্তে আমরা দেখি। And we hope to introduce even more animals along the way. So, each time you visit, there might be something new to spot. There's so much to see during the ride. Look out for our native species like herons, buzzards, and deer. As you pass through our beautiful mature woodland, keep an eye out for some more exotic guests too, like our lovely lemurs. If it's a sunny day, you might spot them sunbathing on the roof of their house. Our route takes you around the edge of our nature log, circling Chimp Island at the top, where you might observe our chimpanzees playing, foraging, or grooming each other. Please remember, however, the best way to see the animals is to sit safely inside the carriage and stay as quiet as possible. Look to your left and you'll see our beautiful herd or fold of Highland camels. In the winter, their long Highland coats help to keep them warm, and they use their impressive horns to dig through the snow and ice to find food. In sunnier weather, they shed their winter coats, and you might spot long clumps of hair along the fences where they love to scratch. Highland cattle are originally from the west coast of Scotland and are one of the oldest registered breeds of cattle in the world. Fun, bee-friendly seed products in our gift shop, like plantable seed balls that sprout into flowers. As we approach the top of the log, you can see where our chimpanzees live on their very own private island. This unique habitat gives them different kinds of terrain to explore and allows them to display many natural behaviours, such as grooming, hunting, and foraging for food. Our chimps are free to come and go as they please, so if you don't see them on the island, they will be relaxing in their house. As we approach the island, please stay as quiet and still as possible. This will give you the best chance of spotting our chimps. Although we feed our chimps a mostly vegetarian diet, they are omnivores and will also eat meat sometimes. Birch trees and blackberry bushes offer further wild food sources, and there are different weeds, grasses, and leaves for them to forage in the bushes. You might also spot our catapult. We use this to launch different foods onto the island for the chimps to find. The use of the catapult means we can launch things quickly in different directions so they're well hidden from the chimps, encouraging ground-level foraging. Sometimes you'll see the chimps group together, and sometimes taking a bit of time on their own. It's important for chimp communities to have this freedom, and that's why we give our animals access to both the show your support for our projects here and abroad. You can do more at various pay points around the park. We can't do any of this work without you, and we really appreciate your support. We hope you've enjoyed your trip. এই যে ট্রিপটা শেষ হলো, ছোট্ট একটা ট্রিপ, বাট ওভারঅল সার্বিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। দেখি আমরা আশেপাশে যে আরো কি কি জিনিস দেখতে পারি। হ্যাঁ,
এই যে আমরা কিছু জিরাফ দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, জেব্রা, অস্ট্রিচ, হ্যাঁ, এরকম করে খুব সুন্দর। এই যে এখানের এই ছোট্ট অংশটিতে মানে ডাইনোসরের একটা থিমের কিছু জিনিস রাখা হয়েছে, হ্যাঁ, মানে এরকম ডাইনোসর যে ডিম, হ্যাঁ, তারপরে এ ধরনের এই যে বড় ডাইনোসর যে আগে ছিল সেগুলো নিরামিষ ভোজী ছিল, কিন্তু এগুলো যারা এগুলো মাংসাশী। সামনে যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি শব্দ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওখানে সত্যিকার অর্থেই আমাদের যে বাম দিকে কিছু অন্য শব্দ হচ্ছে, হয়তো বা না, আমি ভাবছিলাম যে সত্যিকারের কোনো প্রাণী, কিন্তু ওইটা ডাইনোসরের করা হয়েছে, থিমের শব্দ করছে এরকমই। এই যে ডাইনোসর থিমের এরকম রাখা হয়েছে, আরো অনেক কিছু, হ্যাঁ, আসলে কত সুন্দর করে মানে ওরা প্রযুক্তি ঠিক রেখে, হ্যাঁ, ওই যে পাখির মতো যে আছে, এরকম যে রাখা হয়েছে। সার্বিকভাবে একদিন যদি মানে স্টাডি ট্যুরেও কেউ আসে, হ্যাঁ, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারে। হ্যাঁ, এই যে যেটা বলছিলাম যে এখানে টেরোডন, হ্যাঁ, এই যে এদের বর্ণনা দেওয়া আছে পাখির মতো, যে আচ্ছা, যে এই যে উপরে, হ্যাঁ, যে ডাইনোসর গুলো সার্বিক ধারণা রাখা যায় এরকম ডাইনোসর, হ্যাঁ, এরকম অনেক আধুনিক ভাবে করে তোলা হচ্ছে। একদম সত্যি মনে হচ্ছে কিছু ইন্টারঅ্যাক্ট করা। আমি তো মানে জুরাসিক ওয়ার্ল্ডের মতো, তাই না? জুরাসিক পার্ক। ওয়াও, জুরাসিক পার্কেই মনে হয় একটা স্টোরি ছিল যে একটা ডিম নিয়ে গিয়েছিল দেখে, মানে টিরেক্স যে ডাইনোসর, এটা মানে ওদের উপর হামলা করেছিল। এটা লাস্টে বুঝতে পারে যে এই জন্যই ওরা গিয়েছে, মানে ওদের উপর হামলা করছিল। কম বেশি আমাদের অনেকেরই দেখা আছে। আচ্ছা, আমরা এই ডাইনোসর থিমের এই অংশটুকু শেষ করি এই সাফারি পার্কের। আমরা এখন অন্য অংশটুকুতে যাই, দেখি কি দেখতে পারি। যে মধ্যবর্তী স্থানে আমি এসে গিয়েছি, মানে এই যে এটা হলো যে মূলত একটু পার্ক, একটু খাওয়ার জায়গা। হ্যাঁ, এটা নর্মাল একটা থাকে না বাচ্চাদের যে একটা অংশ খেলার ওরকম। এই যে আমরা দূরে স্লাইড দেখতে পাচ্ছি এরকমই। হ্যাঁ, মাঝখানে একটা সুন্দর একটা জায়গা রাখা হয়েছে ওই যে ডাইনোসর থিম পার্কটার পাশে। তো এখান থেকে আমরা দেখি আমরা অন্য কোন দিকে যেতে পারি। হ্যাঁ, এটাই। আমরা এখন এসেছি বার্ডস অফ প্রে অর্থাৎ শিকারি পাখির অংশে। এখানে স্টেলার সি ইগল দেখতে পাচ্ছি আমরা, ওই যে দূরে আমরা দেখতে পাচ্ছি। খুবই সুন্দর, ম্যাজেস্টিক, অসাধারণ একটা পাখি, তাই না? এরকম। তো এটা মানে চিড়িয়াখানার মতোই একটা অংশ। তো এটা আমরা একটু দেখি। ভেরি নাইস।
এটাও একই পাখি, পাশের যে আছে। কত বড় তাই না, অসাধারণ। এই পুরো সাফারি পার্কটাই মানে প্রাইভেট টাকার মাধ্যমেই চলে। এটা একটু ডিফারেন্ট পাখি, আফ্রিকান ফিশ ঈগল। হ্যাঁ, এটাও দেখতে একটু ডিফারেন্ট, দেখতে খুব সুন্দর। হ্যাঁ, এরকম আমাদের এই অংশে আছে হলো যে হরিণের মতো দেখতে পাচ্ছি আমরা। দূরে একটু যদি আমরা তাকাই, আশা করি আমরা দেখতে পাবো। হ্যাঁ, যে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, হরিণটা তো লুকিয়ে গেল, তবে আমি বলবো যে এই যে পিছনে কি অসাধারণ পরিষ্কার পানি, তাই না? এরকম এই যে শিখাচ্ছে, এবং বিভিন্ন মানে একটা ধারণা, সার্বিক ধারণা দেওয়া শিকারী পাখির এখানে দেয়া হচ্ছে। কত সুন্দর এভাবে উড়ে আছে, এভাবে ট্রেন দেওয়া হয় ফ্যালকনরিতে। হ্যাঁ, বিভিন্ন মুভিতে বা এরকম দেখেছি। এবং এই যে মানে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা, সেটাই মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। হ্যাঁ, এই ছোট একটা ভিডিও যেটা ডেমনস্ট্রেশনে নেওয়া হবে। সুন্দর, তাই না? সুন্দর। এই যে আমরা একটা ভিন্ন জাতের কিছু মনে হচ্ছে এরকম একটা ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এরকম এই অঞ্চল, এই জায়গাটা, এরিয়াটা মনে হয় ঘোড়ার জন্য মূলত। দূরে আরেকটি সাদা ঘোড়া আছে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। মূলত আমি যেটা মনে করছি, এই এরিয়াটায় মূলত যে ক্যাটল মানে গবাদি পশু, ঘোড়া, এই জাতীয় প্রাণীগুলো আছে। হ্যাঁ, তো আমরা চলুন আমরা একটু দেখি। এই জায়গাটা দেখাচ্ছে যে এই পাশের অঞ্চলে আপনাদের ঢুকতে মানা, নো এন্ট্রি, কিন্তু আমরা পাশ দিয়ে একটু হলেও একটু দেখতে পারবো যে কি আছে। এই যে একটু ভালো ধরনের ভেড়া আছে। হ্যাঁ, এরকম বেশ সুন্দর, সুন্দর করে আছে, যে বড় ধরনের মানে অনেক উলের আস্তরণ হয়েছে এরকম ভেড়া। এরকম এখন আমি মূলত একটি কাঠের ব্রিজে উঠেছি। এখান থেকে আমরা দূরে সিংহ দেখতে পারবো। মানে যারা গাড়িতে করে আসে তারা তো দেখতে পায় অবশ্যই। আমরা ওই যে দূরে কিছু একটা সিংহের প্যাক আছে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। খুব সুন্দর, তাই না? এরকম এইটা যে সিংহগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম। এই তো যারা প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে আসে তাদের জন্য খুবই সুবিধা হয় এভাবে ঘুরে সার্বিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় যে দেখার, যে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী খুব ইজিলি তারা দেখতে পারে। এখন আমরা এসেছি মূলত রাইনোসিরসের জায়গাটিতে। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু জানি যে রাইনোসিরস কিন্তু খুবই একটি মানে আমাদের এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস। হ্যাঁ, হোল ওয়ার্ল্ডে খুব সুন্দর, এরা কিন্তু বেশ নিরীহ প্রাণী। হ্যাঁ, এবং দেখতে খুবই অসাধারণ, ম্যাজেস্টিক। হ্যাঁ, আমরা যারা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি বা ডিসকভারিতে ছোটবেলায় দেখেছি যে বিভিন্ন পাখি বা কেউ, এরাও এদের উপর এসে বসে এবং এরা কিছু মানে মনে করে না, নিজেদের মতো করে থাকে। অসাধারণ। হ্যাঁ, শিং বললেও নাকি এটা নাকি অনেক লোম নাকি অনেক শক্ত হয়ে ওরকম শিঙের মতো হয়ে যায়। অবশ্যই শক্ত। হ্যাঁ, এরকম বেশ সুন্দর। এখানে কিন্তু পিছনে আর একটা আছে কি? হ্যাঁ, মূলত তিনটা এখানে। হ্যাঁ, এরকম। ওয়াও, ভেরি নাইস।
করেছি হাতির অংশটিতে। হ্যাঁ, দেখছি আমরা হাতি উপর দিয়ে তার সুর দিয়ে তুলে খাবার খাচ্ছে, ভাবে দেয়া হয়েছে। তো একটি জিনিস বলবো, এখানের কিন্তু ব্যবস্থাপনাটা খুবই সুন্দর। আমরা দেখছি যে স্বাভাবিক এরা একটু ডেঞ্জারাস হতেই পারে, হ্যাঁ, যে মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গেলে মানে মানুষ দেখলে ভয় পেয়ে যাওয়া বা হিংস্র হয়ে যাওয়া। তো এসবের জন্য তারা মানে একটা বিভিন্ন একটা বিল্ডিং দেওয়া, যেখানে থাকে গাছ দিয়ে ওইখানে ঘেরা, এবং ওখানে আমরা যাতে দেখতে পারি এভাবে প্রাণীদের রাখা হয়েছে। মানে জিরাফ এর বেলায়, অস্ট্রিচ, তারপর আমরা যে অন্য প্রাণীদের বেলায় এভাবে করা হয়েছে। হ্যাঁ, স্পেশালি ট্রেন পিপলরা এদের খেয়াল রাখে, হ্যাঁ, এরকম করে। তো এগুলো খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, এরকম। তো এই ছিল আমাদের আজকের ছোট্ট একটি অভিযান। আমরা মূলত কিছু অংশ দেখেছি, এটা কিন্তু পুরোটা না। যে প্রাইভেট কার থাকতো তাহলে আমি আরো ভালো করে আপনাদের দেখাতে পারতাম। আপনারাও যখন এই সাফারি পার্কে আসবেন তখন অবশ্যই প্রাইভেট কার, এই যে দেখছেন আস্তে আস্তে প্রাইভেট কার যাচ্ছে, সবাই নিয়ে আসছে পুরোপুরি একটি সার্বিক ধারণা পেতে। তো আপনারাও নিয়ে আসবেন এবং তাহলে আরো ভালো করে একটি ধারণা পাবেন এই সাফারি পার্কের। হ্যাঁ, আজকের তাহলে এই ভিডিও কন্টেন্টটি এই পর্যন্তই। আশা করি আমার ভিডিও কন্টেন্টগুলো আপনাদের ভালো লাগছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই। আল্লাহ হাফেজ।